Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today I am going to discuss theories of consumption function. So, నేను చెలమల్ల లింగమయ్య, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కామారెడ్డి అర్థశాస్త్ర ఉపన్యాసకునిగా పనిచేస్తున్నాను. సో ఈరోజు థియరీస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ముఖ్యంగా వినియోగ ఫలం కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ కీన్స్ చెప్పబడినటువంటి వినియోగ ఫలం స్వల్పకాలానికి సంబంధించినదైతే, కీన్స్ తర్వాత చెప్పబడినటువంటి సిద్ధాంతాలు, సో థియరీస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ 4 సిద్ధాంతాలు చెప్పబడ్డాయి. ముఖ్యంగా అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్, రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్, పర్మనెంట్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్, life cycle income hypothesis. There are 4 theories are existing in the theories of consumption function. So I will introduce some of the important aspects about the difference between Keynesian consumption function and as well as post-Keynesian theories of consumption function. So Keynes, according to Keynes, his whole analysis belongs to short run period. Keynes సిద్ధాంతం స్వల్పకాలానికి సంబంధించినది. ముఖ్యంగా ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, ఆదాయంలోని పెరుగుదల కన్నా వినియోగంలో పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది అనేది కీన్స్ మానసిక సూత్రంలో చెప్పినట్లు. So when income has to be increases, consumption expenditure also increases less than increase in income. అయితే కీన్స్ ఉద్దేశం ప్రకారం ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, కానీ ఆదాయంలోని పెరుగుదల కన్నా వినియోగంలో పెరుగుదల తక్కువగా పెరుగుతుంది అనగా y not equal to c as well as y not equal to s. Y not equal to c and y not equal to s. So that income should be divided into 2 proportions. One is consumption expenditure and second one is saving proportion. So that income should be divided into two parts. In the short run period, every human being will not be spent for consumption expenditure as well as will not be spent for saving proportion. So that is why y not equal to s as well as y not equal to c. But whereas in the long run, post-Keynesian theories are almost all theories are belongs to long run period. Yes. దీర్ఘకాలానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు. కీన్స్ చెప్పబడినటువంటి సిద్ధాంతం స్వల్పకాలానికి సంబంధించినదైతే, కీన్స్ తర్వాత చెప్పబడిన సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినవి. అయితే ఇప్పుడు మనం once again we will discuss about Keynesian consumption function. So I'll tell you one thing about Keynesian consumption function. The functional relationship between income and consumption is known as consumption function.
ఆదాయానికి వినియోగానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని, ఆదాయానికి వినియోగానికి మధ్య గల ప్రమేయ సంబంధాన్ని వినియోగ ఫలం అంటాం. కీన్స్ ఉద్దేశం ప్రకారం. ఎస్. అయితే ఆదాయంలోని మార్పు, వినియోగంలోని మార్పు ఒకే రకంగా ఉండవు అనేది ఈ కీన్షన్ సైకలాజికల్ లా ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్లో చూసాం మనం ఆల్రెడీ. we were discussed about in the previous video lesson Keynesian psychological law of consumption function. Under the Keynesian psychological law of consumption function, we were discussed the entire information about the Keynesian consumption function. So I don't want to discuss all those things in this video lesson. Particularly I will discuss about the only two long run consumption function. Only two theories we will discuss in this video lesson. One is absolute income hypothesis and second one is relative income hypothesis. Absolute income hypothesis అనగా నిరపేక్ష ఆదాయ సిద్ధాంతం. రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్ అనగా సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన, నిరపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన. సో నిరపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన, సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన, ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు ఎస్ లాంగ్ రన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ ఆర్ కన్జంప్షన్ థియరీస్లో మనం చూస్తాం. అయితే according to absolute income hypothesis, absolute income hypothesis stated by Ando Modolini. So absolute income hypothesis refers to that Keynes consumption function based on psychological law. According to Keynesian consumption function or according to Keynesian psychological law of consumption function based on the psychological law. So his entire theory about Keynes entire theory is based on the psychological law. కీన్స్ వినియోగ మానసిక సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ చెప్పబడింది. కీన్స్ వినియోగ ఫలం మీకు ముందే చెప్పాను, ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, కానీ ఆదాయంలోని పెరుగుదల కన్నా వినియోగంలో పెరుగుదల తక్కువగా పెరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ y not equal to c or y not equal to s. Mean to say that MPC should be in between 0 to 1. MPC should be in between 0 to 1. సో ఆదాయము వినియోగం మధ్య అంటే డెల్టా సి బై డెల్టా వై అనేది ఏ రేషియోలో ఉంటుంది అంటే 0కు 1కి మధ్య ఉంటుంది. 0 ఉండదు, 1 ఉండదు అని. సో హియర్ అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంపెరికల్ డాటా. అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ నిరపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన అనేది ఇక్కడ ఎంపెరికల్ డాటా ఏమీ పైన లేదు. ముఖ్యంగా Keynesian psychological law of consumption function is purely short run analysis. It is purely short run analysis. Mean to say that when y will be increases and c will be increases, but less than increases income. ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, కానీ ఆదాయంలోని పెరుగుదల కన్నా వినియోగంలో పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ Keynesian psychological law of consumption ఫంక్షన్లో చూసాం. కీన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ C is equal to A plus BY. Here is C is consumption expenditure, where A is autonomous consumption and B is MPC. So according to Keynes, MPC constant. According to Keynes, MPC should be constant, but APC falls as income increases. Keynes ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటి అంటే MPC స్థిరంగా ఉంటుంది, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు
సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి క్షీణిస్తూ ఉన్నప్పుడు, సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి ఎప్పుడు క్షీణిస్తుంది? ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంటే సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి క్షీణిస్తుంది, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. హియర్ ఈజ్ C = A + BY అనే ఈక్వేషన్లో ఎంపీసీ స్థిరంగా ఉంది, ఏపీసీ తగ్గుతూ ఉంది, ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆదాయం అంటే ఇక్కడ వై అంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజెస్, బట్ దేర్ ఏపీసీ షుడ్ బి ఫాలింగ్ వెన్ ఎంపీసీ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ డయాగ్రామ్లో కీన్షన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్లో clearly stated in this diagram. In the x-axis we can take income, on y-axis we can take consumption and saving proportions. So saving and consumption should be taken in the y-axis and income will be taken in the x-axis. So here is the income line will be started from origin. So ఆదాయ రేఖ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. బట్ వెరాజ్ C = A + BY అనేటటువంటి వినియోగ రేఖ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే మోర్ దాన్ 0. సో పైన ఉంది చూడండి, ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మోర్ దాన్ ఆరిజిన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్, when income line will be increasing from 0, so income will be increases from 0. So in that income it will be equal to C plus S. Yes, there are two parts comes from income. Income will be divided into two parts. One is consumption expenditure and second one is a saving proportion. But whereas the consumption line has two things. One is C = A + BY. A means autonomous consumption, and B is MPC. Y is disposable income. So MPC is equal to slope of C function, consumption function. MPC is equal to slope of consumption function. So both are increasing, income increasing and consumption expenditure also increasing. Both are increasing in the initial stage or in the beginning stage. But whereas when income will be 0 but consumption expenditure more than 0, even though people are not getting any income, even though they are doing some consumption expenditure, ఆదాయం 0 ఉన్నప్పటికీ వినియోగం ఉంటుంది. ఆదాయం లేకుండా ఖర్చు ఎలా పెడతారు? అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్లో కానీ రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్లో కానీ ఆల్ లాంగ్ రన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ థియరీస్లు అన్నిట్లలో కూడా వితౌట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో దే కెన్ డూ సమ్ ఎక్స్పెండిచర్. హౌ దే విల్ డూ ఎక్స్పెండిచర్? ఆదాయం లేకుండా వినియోగం ఎలా చేస్తారు? ఆదాయం లేకుండా ఖర్చు ఎలా పెడతారు? ఆదాయం సంపాదించకుండా కన్జంప్షన్ ఎలా చేస్తారు అనేది చాలామంది విద్యార్థులకు కానీ వ్యూవర్స్ కానీ వన్ బిగ్ క్వశ్చన్. ఎలా చేస్తారు అంటే, ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ ప్రపోర్షన్ అంతా కూడా డిస్ సేవింగ్స్ అంటారు. డిస్ సేవింగ్స్ అంటే లోన్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు, అంటే రకరకాలైనటువంటి దే విల్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది లోన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. సో వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా లోన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ లోన్స్ను తీసుకొని వాళ్ళు అప్పుడు ఖర్చు పెడతారు, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్. సో ఎటువంటి ఆదాయం సంపాదించినప్పటికీ వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు. సో ఖర్చు పెడతారు కాబట్టి అక్కడ మనకేం కనిపిస్తుంది అంటే, అందుకే కన్జంప్షన్ లైన్ ఈజ్ అప్పర్ ఆర్ కన్జంప్షన్ లైన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది ఇన్కమ్ లైన్. సో ఆదాయ రేఖ కంటే వినియోగ రేఖ పైన ఉంది కాబట్టి దాటిని డిస్ సేవింగ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆదాయమేమో పెరుగుతుంది, ఎక్కువగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. వినియోగమేమో ప్యారలల్గా స్టేబుల్గా, అంటే మరీ
ఆదాయ వినియోగ రేఖల వల్లే లేదు, కనిపించట్లేదు. సో వెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, సో ఇన్కమ్ అండ్ కన్జంప్షన్ విల్ బి ఈక్వల్. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఈస్ బి, break even point. So break even point is known as both are equal. Income and consumption will be equal. That is known as break even point. Under the break even point, there was no surplus and there was no deficit. అక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వద్ద మిగులు కానీ లోటు కానీ ఉండదు. సో సరైనటువంటి వినియోగదారుడు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వరకు కష్టపడితే ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ డెఫినెట్లీ he will be going to get more income, and that income should be divided into consumption expenditure as well as saving. కాబట్టి రేషనల్ కన్జ్యూమర్స్ అంతా కూడా ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంలో అకార్డింగ్ టు ఆండో మోడాలిని ఆర్ అకార్డింగ్ టు డ్యూసన్ బరీస్ and Milton Friedman, so many economists have given in the long run consumption function. So ikkada ఫైనల్గా ఆండో మోడల్ని ప్రకారం దీర్ఘకాలిక వినియోగ ఫలానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతంలో మనం చూసినప్పుడు ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంది. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ తర్వాత ఆదాయం ఎంత పెరిగితే వినియోగం అంత తక్కువ ఖర్చు పెడతారు. సో మిగిలినదంతా పొదుపు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంది అంటే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ తర్వాత కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏపీసీ షుడ్ బి ఫాల్స్. అదే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏపీసీ తగ్గుతూ ఉంది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి, ఏపీసీ తగ్గుతూ ఉంది అంటే మిగతా ప్రపోర్షన్ అంతా కూడా సేవింగ్ ప్రపోర్షన్గా ఉంటుంది అని అర్థం. సో అందుకే అకార్డింగ్ టు కీన్షన్ సైకలాజికల్ లా ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్, there are three propositions. In the beginning, income will be increases, consumption expenditure will be increases. And second proposition, when income will be increases, consumption expenditure also increases, but less than increase in income. And third proposition, when income will be increases, should be divided into two proportions, that is consumption expenditure and as well as saving proportion. So saving proportion is greater than consumption expenditure in the third proposition. So మూడవ ఆస్పెక్ట్, మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంటే వినియోగంలోని పెరుగుదల కన్నా పొదుపులోని పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది దీని ఉద్దేశం. అయితే దీర్ఘకాలంలో ముఖ్యంగా అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ హైపోథెసిస్ కానీ లేదా రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథెసిస్ కానీ దీర్ఘకాలంలో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే తప్పనిసరిగా ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్, long run consumption function theory stated that refers to that income and consumption both are proportionately. But whereas Keynes, in the short run period, income and consumption both are non-proportionately. స్వల్పకాలంలో రెండు సమానంగా ఉండవు కాబట్టి అది షార్ట్ రన్ అనాలిసిస్. దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు దీర్ఘకాలంలో ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటే అవకాశం ఉంటుంది. సో దెర్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్, ఆటోమేటికలీ పీపుల్ వాట్ దే వాంట్ దే విల్ డూ ఇన్ దే లైఫ్ టైం. సో జీవితకాలంలో వాళ్ళు నిరపేక్షంగా అంటే ముఖ్యంగా అవసరాలను తీర్చుకోవడంతో పాటు సౌకర్యాలను, విలాస వస్తువులను కూడా కొనుగోలు చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీర్ఘకాలంలో. కాబట్టి దీర్ఘకాలానికి సంబంధించిన అంశంలో ముఖ్యంగా మనకు ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత ఎంపెరికల్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం చూసాం. వన్స్ అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎంపెరికల్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్, కీన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిమైనింగ్ అదర్ ఎకానమీస్. సో ముఖ్యంగా మనకు దీర్ఘకాలంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా కీన్స్ అనాలిసిస్ ఒకసారి దీంట్లో మనం పరిశీలించిన తర్వాత మిగతాది ముందుకెళ్దాం. సో కీన్స్ అజ్యూమ్డ్ దట్, కీన్స్ యొక్క అజంప్షన్ మనకు స్పష్టంగా కనిపించే అంశం ఏంటంటే కరెంట్ అబ్సల్యూట్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇన్కమ్. సో జనరల్లీ
every human being and every person must be have a current income and as well as permanent income. But here is current absolute consumption is related to current income. ప్రస్తుత నిరపేక్ష వినియోగము ప్రస్తుత నిరపేక్ష ఆదాయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతం అంటే కరెంట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కరెంట్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇన్కమ్. సో ప్రస్తుత వినియోగము ప్రస్తుత నిరపేక్ష వినియోగం ప్రస్తుత నిరపేక్ష ఆదాయం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ రివర్సబుల్. రివర్సబుల్ అంటే మనకు ఇంతకుముందు కీన్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే వెన్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజెస్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ లెస్ దాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. బట్ హియర్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ రివర్సబుల్. మీన్ టు సే దట్ కన్జ్యూమర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ దేర్ కన్జంప్షన్ వెన్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజెస్ దేర్ కన్జంప్షన్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, ఆదాయం తగ్గితే వినియోగం తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈజ్ వై వెన్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజెస్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, వెన్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ టు బి డిక్రీజెస్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్షన్ రిలేషన్షిప్, ధనాత్మక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ రివర్సబుల్ టు ది కీన్షియన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. కీన్స్ వినియోగ ఫలానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటటువంటి సిద్ధాంతానికి తేడా ఏంటి అంటే, కీన్స్ సిద్ధాంతం ఏమో ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, ఆదాయంలోని పెరుగుదల కానీ వినియోగంలో పెరుగుదల తక్కువగా ఉంటుందని చెబితే, ఇక్కడ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ రివర్సబుల్. సో రివర్సబుల్గా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆదాయానికి వినియోగానికి ధనాత్మక సంబంధం ఉంది, పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, డైరెక్షన్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. అంటే ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, ఆదాయం తగ్గితే వినియోగం తగ్గుతుంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్కమ్ అండ్ కన్జంప్షన్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ వర్డ్, ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్. రైట్. కన్జ్యూమర్స్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ అటానమస్లీ. Consumers' consumption patterns are determined autonomously. Yes, consumers' consumption అనేది డెఫినెట్గా అది అటానమస్, డిటర్మైన్డ్ బై అటానమస్లీ. అటానమస్లీ అంటే స్వయం ప్రేరితమైనది. డిపెండెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ కాదు, స్వయం ప్రేరితమైనది. దట్ ఈస్ వై కన్జ్యూమర్స్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది అదర్స్ కన్జంప్షన్. సో ఇతరుల యొక్క వినియోగాన్ని బట్టి కాదు, వాళ్ళ ఆదాయాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వై ఏపీసీ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్కమ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎంపీసీ రిమైన్ కాన్స్టాంట్ వెన్ ఇన్కమ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. సో ఆదాయం పెరిగితే వినియోగం పెరుగుతుంది, కానీ ఆ ఏపీసీ సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి తక్కువగా పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతున్నప్పుడు సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి తక్కువగా పెరుగుతుంది, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి స్థిరంగా ఉంటుందనేది మనం ఇంతకుముందు చూసాం. బట్ వెరాస్ అబ్సల్యూట్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్లో మనకు ఆ విధంగా కనిపించదు. సో ద హోల్ అనాలిసిస్ విల్ బి టేకెన్ బై కుజ్నెట్స్, సైమన్ కుజ్నెట్స్ పారాడాక్స్ అంటాం. సైమన్ కుజ్నెట్స్ పారాడాక్స్ ఒకసారి మనం దీంట్లో 2 or 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎంపరికల్ డాటా డస్ నాట్ ఎంటైర్లీ సపోర్ట్ కీన్స్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. సో కీన్షియన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ గురించి మనం అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఎంపరికల్ డాటా డస్ నాట్ ఎంటైర్లీ సపోర్ట్ కీన్షియన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్. కీన్స్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్కు ఎంపరికల్ డాటా అంటే స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనం అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు, ఎంపరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనం అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా కీన్షియన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ను సపోర్ట్ చేయదు. అందుకే కుజ్నెట్స్ పారాడాక్స్ అన్నాడు ఇక్కడ. కుజ్నెట్స్ చెప్పినది పారాడాక్స్ అంటే వైపరీత్యం. సైమన్ కుజ్నెట్స్ షోడ్ దట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏపీసీ అండ్ ఎంపీసీ వర్ నాట్ ది సేమ్ ఫర్ ది షార్ట్ రన్. ఎస్, సో
So Keynes has forgotten the important thing what we were discussed in the beginning of our class. మనం మొదట్లో మనం చూసినట్టు స్వల్పకాలిక విశ్లేషణ అన్నాం కీన్స్. స్వల్పకాలంలో ఏపీసీ అండ్ ఎంపీసీ షుడ్ నాట్ బి సేమ్. ఏపీసీ అండ్ ఎంపీసీ షుడ్ నాట్ బి సేమ్. సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి స్వల్పకాలంలో సమానంగా ఉండవు. ఎస్, ఎందుకు సమానంగా ఉండవు అంటే సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి తక్కువగా ఉంటుంది, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి స్థిరంగా ఉంటుంది అనేది వాదన, దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి సైమన్ కుజ్నెట్స్ చెప్పిన ప్రకారము స్వల్పకాలంలో రెండు సమానంగా ఉండకపోవడమే పారాడాక్స్. అండ్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫర్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ టైమ్ సిరీస్ డాటా, దీర్ఘకాలిక వినియోగ ఫలానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు కానీ అదేవిధంగా క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ టైమ్ సిరీస్ డాటా ప్రకారం కూడా కీన్స్ చెప్పబడిన సిద్ధాంతం అంతా కూడా ఒక పారాడాక్స్ అని చెప్పేసి సైమన్ కుజ్నెట్స్ చెప్తాడు. ఎందుకు పారాడాక్స్ అంటాడంటే స్వల్పకాలంలోనే ఏపీసీ అండ్ ఎంపీసీ సమానంగా లేవు. బట్ వెరాస్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ మనం టైమ్ సిరీస్ డాటాను తీసుకున్నా, క్రాస్ సెక్షన్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నా, సో the whole Keynesian analysis, it will not be imposed in the right way. సో దీర్ఘకాలంలో అవి సమానంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం లేదు. అండ్ here is one time series that he has taken according to Simon Kuznets. According to his analysis, time series data showed APC is constant for in the long run from 1889 to 1938. So during this period from 1889 to 1938, during this period, according to US data, around 0.8 only. So APC is constant in the long run. స్వల్పకాలంలో ఏపీసీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. బట్ వేర్ ఇస్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ పీరియడ్, అకార్డింగ్ టు టైమ్ సిరీస్ డాటా, అకార్డింగ్ టు Simon Kuznets analysis, APC should be constant for the long run during the 1889 to 1938, according to US data, around 0.8. So it is nearer to equal. Equal to 1. ఒకటికి సమానంగా ఉండే అవకాశం. 0.8 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ both are equal. Therefore, MPC will be equal to APC. Yes. So Simon Kuznets, what he had told about his empirical analysis, according to time series data or according to his empirical analysis. So in the long run period, APC and MPC both are equal. Yes. But whereas in the short run period, both are not same. స్వల్పకాలంలో సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి, ఉపాంత వినియోగ ప్రవృత్తి ఎక్కడ సమానంగా లేవు, సమానంగా ఉండే అవకాశం లేదు. కీన్స్ అనాలిసిస్లో మనం చూసాం. బట్ దీర్ఘకాలంలో సైమన్ కుజ్నెట్స్ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటి అంటే ఎంపీసీ అండ్ ఏపీసీ షుడ్ బి ఈక్వల్. బట్ ఫర్ క్రాస్ సెక్షన్ డాటా ఆర్ షార్ట్ రన్, ఏపీసీ విల్ బి ఫాల్స్ అండ్ ఏపీఎస్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. సో మీరు స్వల్పకాలంలో చూసినప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ డాటాలో స్వల్పకాలంలో ఏపీసీ తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఏపీఎస్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ఆదాయం పెరుగుతున్నప్పుడు. వెన్ ఇన్కమ్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజెస్, ఏపీసీ విల్ బి ఫాలింగ్ అండ్ ఏపీఎస్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. In the long run period, MPC and APC should be equal. So that is what Simon Kuznets paradox. This is known as a Simon Kuznets paradox. మనం డిమాండ్ అనాలిసిస్లో గిఫెన్ వైపరీత్యం అని ఎలా చెప్పామో అదేవిధంగా సైమన్ కుజ్నెట్స్ ఉద్దేశం ప్రకారం ఎంపెరికల్ డాటా కావచ్చు, ఎంపెరికల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, లేదా టైమ్ సిరీస్ డాటా కావచ్చు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 50 years కాలాన్ని టైం తీసుకొని వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి సైమన్ కుజ్నెట్స్ ఉద్దేశం ప్రకారము మరి ఏపీసీ అండ్ ఎంపీసీ స్వల్పకాలంలో సమానంగా లేవు, కానీ దీర్ఘకాలంకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్
MPC and MPC should be equal to 0.8 almost. 0.8 is nothing but equal to 1. సో ఒకటికి సమానంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందుకే సైమన్ కుజ్నెట్స్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎంపీసీ ఈక్వల్ టు ఏపీసీ. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కుజ్నెట్స్ పారాడాక్స్ అంటున్నాం. అందుకే దీన్ని కుజ్నెట్స్ పారాడాక్స్ అని ఎందుకు పిలవడం జరిగింది అంటే, సో ఈ టైమ్ సిరీస్ డాటా ప్రకారం డిఫరెంట్ ఎకానమిస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఎంపెరికల్ ఫజిల్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫజిల్. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎకానమిస్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్ they are very much try to explain the empirical puzzle. సో చాలా వాళ్ళు ఫజిల్ చేయడం జరిగింది. So we can take the second theory, that is relative income hypothesis according to long run consumption function, that is J.S. Duesenberry theories of relative income hypothesis. So according to relative income hypothesis, సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన అంటాం. సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన అనేది జేమ్స్ డ్యూసెన్బరీ ప్రకారం consumption is relative to others consumption as well as to relative income. సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన అనేది కన్జ్యూమర్ consumption is not independent, it is interdependent. Some of the rich neighbor is existing in our area, and the rich neighbor is going to purchase more goods and services, as well as here is the poor neighbor. He will not depends on his income. He will be depends on his neighbor's consumption preferences. So that is why consumption is related to others' consumption as well as to relative income. It depends on the person's position in society compared to the others. So generally, almost all the consumption expenditure is not independent, is interdependent. Consumption function is consumer preferences are not independent, consumer preferences are interdependent. So here is given consumption expenditure is irreversible over time. As income decreases, consumption will not be falling at the same rate. సో ఇర్రివర్సబుల్ అన్నాడు. మనం ఇంతకుముందుకేమో రివర్సబుల్ ఉన్నాం, ఇక్కడ ఇర్రివర్సబుల్ ఉన్నాడు. ఇర్రివర్సబుల్ అంటే ఆదాయం తగ్గినంత మాత్రాన వినియోగం తగ్గట్లేదు. వెన్ ఇన్కమ్ విల్ బీ ఫాలింగ్ ఈవెన్ దో కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ నాట్ బీ ఫాలింగ్. నెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్స్ వాంట్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. గతంలో ఏ విధమైనటువంటి తన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉండేనో ప్రస్తుతం కూడా అదే మెయింటైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈవెందో ఆదాయం తగ్గినప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం వినియోగం ఎక్కువగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే వినియోగం ఎక్కువ కాదు, వినియోగం ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ను మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు.
డ్యూసెన్బరీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ పాస్ట్ పీక్ ఇన్కమ్స్. సో గతంలో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని ప్రస్తుతం కోసం ఖర్చు పెడతారు. సో అందుకే కన్జ్యూమర్స్ వాంట్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. సో హియర్ ఈస్ C is equal to A plus BY1 plus BYT minus 1. Here is there are two incomes are there. So according to consumption expenditure equal autonomous plus MPC YT. So current income plus B MPC YT minus 1. So for previous income, YT minus 1 is previous income. So according to Duesenberry cross section data, if one person income is increases and Y person savings of all others also increases at the same rate, then consumption function shifts upward. So ఒక వ్యక్తి ఆదాయం పెరుగుతుంటే మరొక వ్యక్తి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ షిఫ్ట్స్ అప్వర్డ్. సో పైకి వెళ్తుంది అనగా ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క వినియోగాన్ని బట్టి మరొక వ్యక్తి వినియోగం ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ షిఫ్ట్స్ అప్వర్డ్ సైడ్. సో రిలేటివ్ పొజిషన్ will not be changed and there will be no change in the consumers their consumption expenditure divided by income. సో రిలేటివ్గా మనం చూసినప్పుడు will not be changed, there will be no change in the consumers income and consumption relationship. సో వినియోగము ఆదాయంలో మార్పులో ఎటువంటి మార్పు లేనప్పటికీ దీర్ఘకాలంలో ముఖ్యంగా సాపేక్ష ఆదాయ పరికల్పన సిద్ధాంతంలో తన యొక్క వినియోగం, అందుకే మనం మాట్లాడతాం కన్జ్యూమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. సో వెన్ రిచ్ నైబర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అవర్ ఏరియా ఆటోమేటికలీ they are what they are going to purchase, so he has to follow the others consumption expenditure, other consumption behavior. He has to follow the other consumption behavior. So that is why he has to maintain old standard of living. సో అందుకే తను గతంలో ఏ విధమైనటువంటి జీవన ప్రమాణ స్థాయిని కలిగి ఉన్నాడో అదే జీవన ప్రమాణ స్థాయిని మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అందుకే రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్లో రెండు అంశాలు స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది. ఒకటి, ఎస్, కన్జ్యూమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్, కన్జంప్షన్ బిహేవియర్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్. సో ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ, వన్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇన్కమ్ and current income. So according to previous income and current income, definitely it will not be depends on the present income. Present consumption behavior is not depends on the current income. సో ప్రస్తుత వినియోగం ప్రస్తుత ఆదాయం పైననే కాకుండా గతంలో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని బట్టి కూడా ఆయన ఓల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ను మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. దిస్ మీన్స్ ఏపీసీ అండ్ ఏపీఎస్ రిమైన్ కాన్స్టాంట్. ఎస్, ఏపీసీ అండ్ ఏపీఎస్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్, అవి స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సైమన్ కుజ్నెట్ సపోర్ట్స్ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ఎంపెరికల్ అనాలిసిస్. సైమన్ కుజ్నెట్ దీన్ని కూడా ఎంపెరికల్ అనాలిసిస్లో దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డ్యూసెన్బరీ రిలేటివ్ ఇన్కమ్ హైపోథిసిస్ ప్రకారం ఈ డయాగ్రామ్లో హియర్ ఇస్ C1 and C2. సో one is consumption expenditure 1 and consumption expenditure 2, but whereas income will be only one line, that is y is equal to C plus S. So where the equal point A, when y and C both at point and point B as well as point B, yes, A and B both are intersect. So we can take in the x-axis income and y-axis C plus S. So at point A, income line and consumption line will be intersect at point A. So that means break even point. According to break even point, so both are equal. So income will be equal to consumption expenditure. So later after point A, so break even point, the income line will be increasing. So like it will be reached to A1, so more than A1. But whereas consumption expenditure will be C1, consumption expenditure 1 will be
started from more than origin, so that it will be increasing, as well as consumption expenditure will be increasing. Both are consumption expenditure too will be increasing, also both are increasing. But APC should be constant. Here is APC should be constant even though consumption function shifts upward. So according to this diagram, we will take like in the long run period, everybody they will take like what they will take according to their consumption expenditure, not independent, it is interdependent. And as well as consumption behavior should not be depends on current income. Consumption expenditure behavior, it should be depends on previous income. It should be depends on previous income. So here is a C1 and C2 both are YT, and as well as YT minus 1 both are here is a YC1, YC and YC minus 1. So both are consumption pattern. Consumption pattern mean to say that consumption expenditure both are 2, that is consumption expenditure 1, consumption expenditure 2. So here is APC should be కాన్స్టాంట్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్. సో దీర్ఘకాలంలో సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి స్థిరంగా ఉంటుంది, సగటు వినియోగ ప్రవృత్తి మారేటటువంటి అవకాశం లేదు. సో ఈ రకంగా సైమన్ కుజ్నెట్ ఈ హోల్ అనాలిసిస్ అకార్డింగ్ టు టైమ్ సిరీస్ డాటా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపెరికల్ అనాలిసిస్. సో ఇన్ ది లాంగ్ రన్ పీరియడ్ MPC and APC should be constant. It will not be increases like in the short run period.